I was explaining about what. So what is a way, like if you see here, uh, namespace name I wrote, class name I wrote, main method is the entry point of our program. So now if you observe, there are some namespaces. Now what are these namespaces means are nothing but logical container. So these are system defined namespaces. This is a user defined namespace. My namespace name is first console app. Under that my class name is class program. Under that my method name is main. So in future if I want to use main method, I need to use a class namespace name as using first console app, the class name as program under that main method. So program dot when I keep, I'll get a main. So why I explain that line is, when I am going to write console, console is a class. So this is present under which namespace? Under system namespace. So out of all these namespaces, only using system will be, so as it is gray colored, now it will become highlighted. Why? Because out of all these namespaces, console is the only one under system. Console is only present under system namespace. Because of that only it has been highlighted. Now I'll show you how it is selected or how it is going to work. So hello world I want to say in console.readline. So when we run this program, see here, so you have a build option. When you say build, if you have any errors, see here, there is a ready at bottom. So if you have any errors, it will be, it will resolve and say build succeeded. Build not succeeded means there are some errors. In the same way, if you want to run it, there is an option debug and start debugging. So instead of doing these two things, so see here, you will get an output called hello world. So instead of doing these two things separately, so we have an option. When I click on start, build succeeded, you will get, means what, it will be build as well as debugging, then it will be done. So you got hello world. Okay, now as I said, using system is a namespace I said, which is under system namespace only we have a class called console. So console.writeLine is of 19 overloads. Console.writeLine 19 overloads. When I open this, there are 19 overloads. Means what? I can write in 19 ways. One of 19, which is empty. One way is empty. Second one is boolean value. Next string character value, character buffer value. Next decimal value. Next integer values, double values. Like this, we have 19 ways I can pass any value. So when I am passing these long values, these 19 ways only called overloads. So when I want to pass anything, hello, Danu, 1 second. Yeah, చెప్పు తెలుగులోనా ఓకే ఓకే షూర్ అవును నేను నిన్నటి నుండి చూస్తున్నా ఫస్ట్ లో కదా అని ఆగినాను అంటే ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తాను అట్లాగే మధ్యలో మాట్లాడతాను సో అర్థమైంది ఉదయ్ అర్థమవుతుందా అని అంటాను నిన్నటి చెప్పినా కూడా అడుగుతాను నిన్ను కూడా అడుగుతాను నువ్వు ఉంటావుగా ఓకే సో దట్ నాకు క్లారిటీ వస్తుంది అంటే అంటే నిన్ను అడిగినట్టు చేస్తే ఆయనకు ఒక అంటే ఆయన నన్నే అడుగుతలే ఇద్దరిని అడుగుతున్నాను అనుకుంటాడు ఓకే నువ్వు రా ఆన్లైన్ 1 second. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టిల్ నౌ వాట్ ఎవర్ అంటే నేను చెప్పిందంతా అర్థమవుతుంది కదా క్లియర్గా ఎస్పెషల్లీ లైక్ ధను అండ్ ఉదయ్ బోత్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే స్లోగా వెళ్తాను అందుకే అడుగుతున్నాను కొద్దిగా మీకు ఎక్కడన్నా మీకు డౌట్ ఉన్నా ఏమైనా స్పీడ్ అనిపించినా నాకు చెప్పండి సో సో దట్ నేను స్లోగా చెప్తాను స్టడీగా చెప్తాను మీకు ఆ ఫ్లో రావాలి అంటే టైం పడుతుంది కాబట్టి సో నేను ఏం చేస్తానంటే కొద్దిగా మీకు ఎక్కడన్నా ఫాస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు చెప్పండి అడగండి డౌట్స్ ఏమన్నా వచ్చినా అడగండి నిన్న క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఉదయ్ అవును సో ఇవాళ నేను ఈ విజువల్ స్టూడియో ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను అండ్ నౌ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో చెప్తున్నాను ఓకే సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మీకు మీన్ నేను ఈ తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా లాంగ్వేజ్లో చెప్తుంటాను మీకు ఎక్కడ డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు నన్ను పిలిచి మరీ అడగండి అట్లా ఏం లేదు యా
సో ఇప్పుడు చూస్తే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అనేది 19 ఓవర్లోడ్స్ అన్నాను కదా. ఓవర్ రైడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది, తెలుసా మీకు? అసలు పాలిమార్ఫిజం అంటాం దాన్ని. సో యా, ఇప్పుడు రైట్ లైన్ అనేది 19 ఓవర్లోడ్స్ అన్నాను కదా. ఈ రైట్ లైన్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అంటే కన్సోల్ అనే క్లాస్. ఈ కన్సోల్ అనే క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే సిస్టమ్ నేమ్ స్పేస్ అన్నాను. సో ఒకసారి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కన్సోల్ పైన గో టు డెఫినేషన్ అని ఉంటుంది. ఒకసారి వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మీకు క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ నేమ్ ఏముంది? సిస్టమ్. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏముంది? అందులో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. 19 ఓవర్లోడ్స్ అంటున్నాను కదా. కంట్రోల్ F, రైట్ లైన్. సో ఫస్ట్ రైట్ లైన్ వచ్చింది. రైట్ లైన్ అంటే ఏంటి? ఇందులో 19 ఓవర్లోడ్లో ఫస్ట్ ఎంటీ ఉండిండే, మీరు ఇందాక చూపించినప్పుడు గుర్తుందో లేదో. ఫస్ట్ ఎంటీ. సెకండ్ది ఏంటి తెలుసా? బులియన్ వాల్యూ. థర్డ్ క్యారెక్టర్ వాల్యూ, అట్లాగే క్యారెక్టర్ బఫర్ వాల్యూ. సో ఇవన్నీ రెడీమేడ్గా రాసి పెట్టినారు. ఎవరు అంటే ఈ 19 ఓవర్లోడ్స్లో ఎవరు రాశారు అంటే మెటా డేటా అంటుంది. సో .NET డెవలపర్స్ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టినారు. నేను టైప్ చేస్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్, ఎందుకంటే ఇట్ కెనాట్ టేక్ అనమాట. సిస్టమ్ అలా డిఫైన్ చేశారు వీళ్ళు. సో ఈ 19 ఓవర్లోడ్స్లో వీళ్ళు ఆల్రెడీ రాసిందే మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో అందులో నేను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అనేది జస్ట్ ఒక లైన్. సో ఇది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ సిస్టమ్ నేమ్ స్పేస్ నుండి ఉంది కాబట్టి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు సిస్టమ్ అనేది నేమ్ స్పేస్ ఎందుకు వాడారు అంటే బికాస్ అతను వాడిన నేమ్ స్పేస్ సిస్టమ్. సో యూజింగ్ సిస్టమ్ అనే దానిలో ఈ క్లాసెస్ అన్ని రాసుకున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ అన్నప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్లాస్ మై క్లాస్ అన్నాను. జనరల్గా అయితే ఇది కాన్సెప్ట్. క్లాస్ మై క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాను, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ అన్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ని నేను ఐ వాంట్ టు కాల్ ఇట్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ అన్నాను. సో యాడ్లో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ హాయ్ అన్నాను. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి మనకు. మై క్లాస్ అనే దానికి నేను ఏం చేస్తాను, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. మై క్లాస్కి నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలి, మెయిన్ మెథడ్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఒరిజినల్గా అయితే. మై క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై క్లాస్ ఓబీజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ మై క్లాస్ అంటాను. సో ఈ కాన్సెప్ట్లో ఇప్పుడు ఓబీజే అన్నాను, ఓబీజే డాట్ అన్నాను అనుకో, యాడ్ అని వచ్చింది. ఎందుకు? బికాస్ ఓబీజేలో ఉన్న మెథడ్ పేరు ఏంటంటే యాడ్. సార్ మరి క్లాస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, మరి ఇక్కడ క్లాస్ అన్నారు, డైరెక్ట్ కన్సోల్ అని రాస్తున్నాము ఏంటి అంటే ఎందుకు? సో ఇందాక నేను చూపించినప్పుడు కూడా మీకు అక్కడ క్లియర్గా కనిపించింది. అక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఉంది, దాని బిఫోర్ కన్సోల్ క్లాస్ ఉండే. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ once again I'll show what is a class name is a console class. So that is very important for us. So what is a class name? Console class, sorry, static class. So console class undi but static class. Static ante enti? Public static. Static means what? You cannot create an instance create cheyakunda direct ga class name call cheyali. Anduke I did not create an object for whom ఈ క్లాస్ కి కన్సోల్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. ఎందుకు అంటే వెన్ యూ సే ఇప్పుడు ఇదే దాన్ని నేను స్టాటిక్ క్లాస్ చేశాను అనుకో, ఐ కెనాట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఆటోమేటిక్ ఎర్రర్ వచ్చింది. చూడండి ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే స్టాటిక్ క్లాసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొద్దు. ఆ స్టాటిక్ క్లాస్ కి ఏం క్రియేట్ చేయాలి, మరి యాడ్ని ఎలా కాల్ చేస్తాము అంటే డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఏమని? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ క్లాస్ లో స్టాటిక్ మెథడ్సే ఉంటాయి. సో అందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, మై క్లాస్ స్టాటిక్ క్లాస్ కాబట్టి మై క్లాస్ డాట్ యాడ్. సో ఈ కన్సోల్ క్లాస్ ఈ రైట్ లైన్ ఈ రెండు లైన్స్ కి ఎగ్జాంపులే పైన రాశాను. స్టాటిక్ క్లాస్ అయితే ఏం చేయాలి, క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేయాలి. ఇందాక ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేశాను. మరి ఇక్కడ మ్యాడ్ అనేది ఏంటి, మెథడ్. అందులో ఏముంది, హాయ్. ఎవరు రాశారు, నేను రాశాను. మరి ఇక్కడ ఏముంది, రైట్ లైన్. ఎవరు రాశారు, వేరే అతను రాశాడు. హలో వరల్డ్ అని ఎందుకు ప్రింట్ అవుతుంది, నేను ఇచ్చింది. సో ఫస్ట్ హాయ్ హలో వరల్డ్. సో హాయ్ ఎందుకు వచ్చింది, హాయ్ ఎవరు రాశారంటే నేను. అట్లాగే ఒక సింపుల్ లైన్ హాయ్ రాసినట్టే నా కోసం డెవలపర్స్ .NET డెవలపర్స్ రైట్ లైన్ అనే మెథడ్ రాశారు. నా మెథడ్ పేరు యాడ్ అయితే ఈయన మెథడ్ పేరు రైట్ లైన్. ఈ రైట్ లైన్ లో ఏం చెప్తున్నారు, నీకు ఏం కావాలో అది రాసుకో అని చెప్పారు. ఇక్కడ నాకు హలో వరల్డ్ కావాలన్నాను, హలో వరల్డ్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ నైస్ కాన్సెప్ట్ వేర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్
perfectly. So దీంట్లో మనకు చాలా డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంది. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ వన్స్ అగైన్ we will, సో మన టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో అండర్ .NET we have so many topics like what, see I'll tell you, there are so many topics. Just I'll write the topics names only. So if you start, first we start with data types, next with variables అంటాము, what is variable అని తెలుసుకుంటాం. సో తర్వాత data types, variables, operators, తర్వాత స్టేట్మెంట్స్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఆపరేటర్స్ లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్, కండిషనల్ ఆపరేటర్, కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అని. అట్లాగే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఇఫ్ ఎల్స్ స్విచ్, బ్రాంచింగ్, లూపింగ్ లో ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్. అట్లాగే అరేస్, టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్. తర్వాత ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఊప్స్ లోనే వీ హ్యావ్ సో మెనీ, మనకు చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఊప్స్ లో. సో చాలా అంటే లైక్ అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్కాప్సులేషన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం. ఇన్హెరిటెన్స్ లో 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ డీటెయిల్ గా వి విల్ స్టడీ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు ఇవన్నీ నేర్చుకునేప్పుడే నేను స్టాటిక్ క్లాసెస్, ఇన్హెరిటెన్స్, ఇంటర్ఫేసెస్, మళ్ళీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, సీల్డ్ క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, ఇలా చాలా స్టాటిక్ మెథడ్, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్, అన్ని టాపిక్స్ మనం అక్కడే కవర్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తానో నాకు అక్కడ మనకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఐ వాంట్ టు క్లియర్లీ సే ఆ కాన్సెప్ట్స్ లో వీ కెనాట్ డిస్కస్ బేసిక్స్, డిస్కస్ చేయలేం. సో బేసిక్స్ వీ విల్ డిస్కస్ నౌ, అడ్వాన్స్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్ అనమాట. సో దెన్ వై ఐ గేవ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, బికాజ్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇప్పుడు స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని రాస్తున్నాము ఎందుకు అంటే, బికాస్ మెయిన్ మెథడ్ కి ఆల్వేస్ వి రైట్, మెయిన్ మెథడ్ కి ఎప్పుడు కూడా స్టాటిక్ అని ఎందుకు రాస్తామంటే, సో దట్ మెమరీ అలొకేషన్ షుడ్ నాట్ బి డన్ ఎవ్రీ టైమ్. మెమరీ అలొకేషన్ ఎవ్రీ టైం మెయిన్ మెథడ్కి అవ్వకూడదు. మిగతా రిమైనింగ్ క్లాసెస్, ఇప్పుడు మెయిన్ స్టాటిక్ అని ఇస్తే, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ఈ స్టాటిక్ క్లాస్ కాదు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అది ఒకవేళ నేను స్టాటిక్ క్లాస్ ఇచ్చాను అనుకో, ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ ని స్టాటిక్ తీసేసాను అనుకో, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, సో మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి మెయిన్ మెథడ్. దట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ డ్రాబ్యాక్ అనమాట. సో అందుకని వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్, దే డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ main method as a static. So they don't want to mention, if they remove static, memory allocation will be more. ఇంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతే దెర్ విల్ బి అ డ్రాబ్యాక్ అనమాట. మెమరీ సగం దీనికి అలొకేట్ అవుతుంది. నేను ఎందుకంటే ప్రతిసారి రన్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ ని. ఇలా రన్ చేసినప్పుడల్లా మెమరీ అలొకేట్ అయినప్పుడల్లా హ్యూజ్ డేటా లాస్ ఉంటుంది. అందుకని దే డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ వాట్, నాన్ స్టాటిక్. సో దే వెంట్ విత్ వాట్, స్టాటిక్. ఈ నాన్ స్టాటిక్ కూడా we will discuss. Okay, so as of now, simple program what I have done is, సింపుల్ గా ఒక క్లాస్, ఒక సింపుల్ హలో వరల్డ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సెకండ్, సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అంటే ఆల్రెడీ అవన్నీ అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈజీగా హలో వరల్డ్ అన్నాను. కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్. ఓకే, ఇప్పుడు వెన్ ఐ రన్ దిస్, మనం ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తామో హలో వరల్డ్ వచ్చింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో బేసికల్లీ నేను ఇప్పుడు ఒక టాపిక్స్ లో రాసినప్పుడు డేటా టైప్స్ అన్నాను. సో మనకు చాలా డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో డేటా టైప్ ఎందుకు, ఫస్ట్ థింగ్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్స్ ఎందుకు, ఫస్ట్ థింగ్ మనకి డేటా టైప్స్ తోని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, డేటా టైప్స్ అసలు యూసేజ్ ఏంటి, అట్లాగే మనకు వేరియబుల్స్ యూసేజ్ ఏంటి, వేరియబుల్ ఎందుకు వాడతాం, అట్లాగే కీవర్డ్. ఇప్పుడు కీవర్డ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్లూ కలర్ లో చూసిన అన్ని కూడా కీవర్డ్స్, రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్. కీవర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ రిజర్వ్డ్ వర్డ్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే వీటి యూసేజ్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ డేటా టైప్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ అంటే, డేటా అంటే ఏంటి అంటే, డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఇన్ఫర్మేషన్. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఇట్ వాట్, స్టోర్ ఇన్ సిస్టమ్. సో డేటా టైప్, డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ డేటా వాంట్ టు స్టోర్ ఇన్ సిస్టమ్. ఓకే, డేటాని సిస్టమ్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ లో ఉన్న డేటా కీస్ అన్ని కూడా నేను గ్రీన్ కలర్ లో వస్తున్నాయని కూడా కమెంట్స్, సింగిల్ లైన్ కమెంట్స్ అయితే డబుల్ స్లాష్, మల్టీ లైన్ కమెంట్ అయితే స్లాష్ స్టార్ స్టార్ స్లాష్,
ఇది మల్టీలైన్ కమెంట్. సో ఐ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. కమెంట్స్ అంటాం, డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అన్న కమెంట్స్ అన్న ఒకటే. సో డేటా అంటే ఏంటి అంటే, డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ వీ కెన్ డూ అంటే వీ కెన్ స్టోర్ డేటా ఇన్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు డేటా ఎందుకు టైప్స్ గా మారింది అంటే, నా కీబోర్డ్ లో చాలా కీస్ ఉన్నాయి, ఒక 105 కీస్ ఉన్నాయి. అందులో దేర్ ఆర్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆల్ఫాబెట్, అట్లాగే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివింగ్, సో నేను ఎప్పుడైతే సిస్టమ్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో ఆ సిస్టమ్కి ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్. సో నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇస్తున్నావో నాకు తెలియదు, సో నువ్వు ఇచ్చే డేటా నాకు క్లారిటీగా లేదు. సో ప్లీజ్ నాకు ఒక డేటాని ముందే నాకు చెప్పండి. ఒకవేళ నువ్వు డేటా ఇస్తుంటే డేటా టైప్ ఏంటి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నంబర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నావు, నంబర్లో చాలా ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 1 ఇవ్వచ్చు, 2 ఇవ్వచ్చు, 122 ఇవ్వచ్చు, అలాగే 122.22 ఇవ్వచ్చు. సో ఈ డేటా నాకు కన్ఫ్యూజన్. సో అందుకే నంబర్స్ అయితే ఇంటిజరా, అదే ఇంటిజర్ అంటే ఏంటి, -∞ to +∞, -∞ to అంటే to +∞. సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే -∞ to +∞ అనేది ఏంటంటే, దర్ ఇస్ అ నంబర్స్, నెగిటివ్ నంబర్స్, పాజిటివ్ నంబర్స్ తీసుకుంటారు. అలాగే ఒకవేళ నువ్వు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, ఒకవేళ పాయింట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నావు అనుకో, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ అని పెట్టమంటున్నాడు. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటంటే డెసిమల్ వాల్యూస్. అంటే లైక్ ఇక్కడైతే నంబర్స్ లైక్ 122 పాయింట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ మాత్రం 122.22. సో డెసిమల్ వాల్యూస్ తీసుకోగలుగుతారు. అట్లాగే ఒకవేళ నువ్వు సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఇస్తే, ఎగ్జాంపుల్ ఏ, ఇలా సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఇస్తే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అని, క్యారెక్టర్ ని షార్ట్ కట్ లో అంటాం క్యారెక్టర్. అట్లాగే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాం అనుకో, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటిజర్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, క్యారెక్టర్, స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇందాకే జస్ట్ ఐ రోట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ ఏ దానిలో వస్తాయి అంటే, నో ఐ విల్ టెల్ యూ. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వాట్ యు నో. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ లైక్ బేస్ టైప్ ఆర్ బేస్ టైప్ ఫర్ ఆల్ అదర్ డేటా టైప్స్. ఎందుకో చెప్తాను. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేయగలుగుతాము, క్యారెక్టర్ లో సింగిల్ లెటరే స్టోర్ చేయగలుగుతాను, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఓన్లీ ఫ్లోటే స్టోర్ చేయగలుగుతుంది, ఇంటిజర్ నంబర్సే స్టోర్ చేయగలుగుతుంది. బట్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఆబ్జెక్ట్ అన్ని టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఈ డేటా టైప్స్ ని దే హ్యావ్ సగ్రిగేటెడ్. లైక్ వాట్ యు నో, డేటా టైప్స్ ని 2 టైప్స్ గా సగ్రిగేట్ చేస్తారు. వన్ ఈస్ వాల్యూ టైప్స్, ఇంకోటి రిఫరెన్స్ టైప్స్. సో మళ్ళీ వాల్యూ టైప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్, వాల్యూ టైప్స్ లో ఫస్ట్ ఇంటిజర్ అంటే ఫిక్స్డ్ టైప్. వాల్యూ టైప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్ టైప్స్. సో ఫిక్స్డ్ టైప్స్ అంటే ఏంటి, like those are 100%, they have some sizes. Value types are nothing but fixed types. అందులో ఇంటిగ్రల్ టైప్ అంటాం. ఇంటిగ్రల్ టైప్ అంటే ఏంటంటే, డేటా అంతా కూడా ఇంటిజర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ టైప్ లో వన్స్ అగైన్ దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్, సైన్డ్ ఇంటిజర్ అండ్ అన్సైన్డ్ ఇంటిజర్. సైన్డ్ ఇంటిజర్ అంటే ఏంటంటే బోత్, it will take both positive so both it will take positive value and negative value. దాన్ని సైన్డ్ అంటాం. అందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయంటే, ఇంటిజర్ లోనే షార్ట్ ఇంట్, ఇంట్ అండ్ లాంగ్ ఇంట్. సో ఇంట్ అనేది ఉత్తిగా రాస్తున్నారు, బట్ ఇంటిజర్ అంటాం. సో షార్ట్ ఇంటిజర్, ఇంటిజర్ అండ్ లాంగ్ ఇంటిజర్. ఓకే, దీన్ని సైన్డ్ ఇంటిజర్ అంటాం. సో ఐ విల్ టెల్ యూ,
మరి ఇంటిజర్ అంటేనే ఒక నంబర్, మళ్ళీ ఇందులో షార్ట్ ఇంటూ లాంగ్ ఏంటి అంటే, షార్ట్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే దాని రేంజ్ వచ్చేసి రేంజ్ సి ఎప్పుడు షార్ట్కి వెళ్తాము అంటే when the range is very short, so the size of short is 2 bytes. 2 bytes అంటే I'll tell you now. సో అట్లాగే int ఎప్పుడు వెళ్తామంటే when above short. So I'll show you example also in short int integer when the range is little bit bigger than short, and long ఎప్పుడు వెళ్తామంటే చాలా పెద్దది ఉన్నాం. సో దీనిలో సైజెస్ ఏంటి అంటే int వచ్చేసి 4 bytes, లాంగ్ వచ్చేసి 8 bytes. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. సో షార్ట్ లో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నాను, ఓన్లీ సైన్డ్ ఇంటిజర్, సైన్డ్ షార్ట్ అన్నాను. సైన్డ్ కి మరి ముందేం రాయలేదు కదా అంటే అవును, సైన్డ్ కి అటు ఏమీ రాయకపోతే సైన్డ్ ఇంటిజర్ అని ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను కూడా. సో మరి అన్సైన్డ్ అంటే ఏంటంటే, అన్సైన్డ్ అంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్, అన్సైన్డ్ ఇంటిజర్. సో ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇట్ విల్ టేక్. ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూసే తీసుకునేదాన్ని సైన్డ్ ఇంటిజర్ అన్సైన్డ్ ఇంటిజర్ అంటాం. మరి ఇందులో ఏముంటుందంటే యూ షార్ట్, దీనికి కంపల్సరీ యూ అని మెన్షన్ చేయాలి, యూ ఇంట్ అండ్ యూ లాంగ్. లెటస్ సి సేమ్ సైజెస్ వచ్చి సేమ్. సో లెటస్ సి ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సింపుల్ గా హలో వరల్డ్ రాశాను కదా, దీన్ని ఇట్లే ఉంచేసి ఐ వాంట్ టు సే షార్ట్ a is equal to 10. ఓకేనా? సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ అని ప్రింట్ చేద్దాం. సో ఏ వాల్యూ ఎంత అంటే, సో ఏ వాల్యూ ఎంత ఉన్నారా? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ 10. ఇప్పుడు చూడండి ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే 10. సరే ఇక్కడ డైరెక్ట్ 10 వచ్చింది అంటే నువ్వు ఏం మెసేజ్ రాయలేదు కాబట్టి 10 వచ్చింది. నీకు ఏమైనా మెసేజ్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు రైట్ ఎ మెసేజ్ లైక్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్. ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ మీకు మెసేజ్ రాయాలి అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ సే వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ కామా. ఇప్పుడు వస్తుందా అంటే రాదు, వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజే వచ్చింది. ఎందుకు? బికాస్ ఇక్కడ మనం ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటి, ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ద వాల్యూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ 10. అది ఎందులోకి రమ్మన్నాను, ఈ డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కోట్స్ లో స్ట్రింగ్ లోకి రావాలి. ఈ స్ట్రింగ్ లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి, కర్లీ ప్లేసెస్ లో 0 అని పాస్ చేయాలి. సో ఏ వాల్యూ ఒక ఫస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి 0, ఒకవేళ బి ఉంటే 1, సి ఉంటే 2 అలా పాస్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 0, ఓకే అంటే నథింగ్ బట్ 10. ఏ వాల్యూ 0 అంటే ఇక్కడ 0 బట్ ఇక్కడ ఒరిజినల్ 10. సో షార్ట్ వాల్యూ ఏంటి అంటే 10 అని ఇచ్చాను. సో దీని రేంజ్, దీన్ని షార్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే దీని రేంజ్ ఇప్పుడే చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ షార్ట్, యు నో వెరీ షార్ట్ ఎంత అంటే -32,768 టు -infinity టు +infinity +32,767. సో ఇక్కడ చూద్దాం, సో ఆ వాల్యూస్ వస్తున్నాయా లేవా, -32,768. సో ఈ వాల్యూస్ ఎలా తెలుసుకుంటాం, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ షార్ట్ min వాల్యూ ఈస్ కామా షార్ట్ డాట్ min value, console dot write line short max value is. max అనేది రెడీమేడ్ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ చూపిస్తాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. మిన్ వాల్యూ ఎంత అన్నాను, -32,768. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాశాను, అదే చూపిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను రాసింది వచ్చిందా లేదా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే సిస్టమ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసింది. -32,768 ఎస్, -32,768 +32,767 ఎస్. సో ఎందుకు షార్ట్ వాల్యూ ఇంతే అంటే ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ బీన్ డిఫైన్డ్. అందుకే వాల్యూ టైప్స్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్ టైప్స్, దాని రేంజ్ ఫిక్స్డ్, అందుకే గుర్తుండిపోయింది. సో ఒకవేళ -32,768 ఇచ్చాను, ఓకే ఎర్రర్ రాలేదు. 9 ఇస్తే యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్, ఎందుకంటే నువ్వు రేంజ్ దాటేసావు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒకవేళ అంతేలోపు ఉండాలంటే ఏం చేయాలి,
68 వరకే ఇవ్వాలి. సో ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వలేము అంటే ఇవ్వలేము. మరి అదే పాజిటివ్ వాల్యూస్లో ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు? 32,767. ఒకవేళ 8 ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ క్లియర్ పిక్చర్. సో ఇప్పుడు నేను ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే, అందుకే దే హ్యావ్ ఎ డేటా టైప్. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మరి ఇందులో ఇంతకన్నా ఎక్కువ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎప్పుడు? ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెగిటివ్ సైన్ ఇస్తే, ఇప్పుడు చూడండి షార్ట్ అన్నాను. షార్ట్ అంటే ఏంటి? సైన్ ఇంటిజర్. షార్ట్ అంటే షార్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైన్ ఇంటిజర్. అందుకే మైనస్ వాల్యూస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ రెండు తీసుకుంటుంది. సైన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ టేక్ బోత్ నెగిటివ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as పాజిటివ్. సైజ్ వచ్చి 2 bytes అన్నాను. మరి అన్సైన్డ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్. అది కూడా ప్రూవ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు -32,767 68 అన్నా ఏం ఎర్రర్ రావట్లేదు. ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సైన్డ్ ఇంటిజర్. ఒకవేళ అన్సైన్డ్ అయితే చూడండి, యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. సో యూ షార్ట్కి ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు నువ్వు నెగిటివ్ సైన్ తీసేసాయి, ఎర్రర్ గాన్. సో యూ షార్ట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఇప్పుడు యూ షార్ట్ ఎంతవరకు తీసుకోగలుగుతుంది? 65,535. అందుకే ఎర్రర్ రావట్లేదు. సో ఐ విల్ రైట్ దట్ ఆల్సో. మినిమం వాల్యూ ఈస్ యూ షార్ట్ వాల్యూ ఈస్ u short dot max value. Okay, when we run this program 0 to 65,000. 0 ఎందుకు అంటే ఇందులో నెగిటివ్ ఉండదు. అండ్ ఈ 65,535 ఎలా వచ్చింది అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్? -32,768. ఈ 8 + 7 15 1 5, 6 + 6 12 + 1 13 1 3, 7 7 14 + 1 5, 2 2 4 + 1 5, 6 3 3 6 65,535. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ గెట్ వాట్? 65,535. నౌ దీని సైజ్ ఎంత అన్నాను? 2 bytes అన్నాను. 2 bytes అని ఎలా చెప్తున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్. సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ సైజ్ ఆఫ్ అనేది ఒకటి ఉంది. సైజ్ ఆఫ్ షార్ట్ ఈజ్, నేను పాస్ చేస్తుంది బైట్స్లో రావాలంటే ఇక్కడ బైట్స్ అని రాయాలి. సో కామా నాకు సైజ్ ఆఫ్ ఇస్ అ షార్ట్. ఓకే, ఎన్ని బైట్స్ అంటే 2 bytes ఆఫ్ డేటా, యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో సైజ్ ఆఫ్ షార్ట్ ఈస్ 2 bytes. అండ్ నిన్న ఒకటి చెప్పాను, కామన్ టైప్ ఏం చేస్తుంది? కన్వర్ట్ చేసుకుంది. 2 bytes, 1 byte ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 bits. సారీ, 1 byte ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 bits. 2 bytes అంటే 2 8 16 bits. సో దీనికి ఒక బేస్ టైప్ ఉంది. బేస్ టైప్ అంటే ఏంటంటే కామన్ టైప్, కామా ఓకే, రన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్. సో ఇక్కడ యూ ఇంటే 69 ఎందుకు వచ్చిందంటే యూ అన్సైన్డ్ పెట్టుకున్నాను. ఒకవేళ సైన్డ్ పెట్టుకున్నాను అనుకో, అంటే యూ తీసేసాను అనుకో, యూ విల్ గెట్ ఆటోమేటికలీ షార్ట్. ఓ సారీ, యూ ఇంట్లో ఇంత తీసుకోదు, మర్చిపోయాను. షార్ట్లో అంత తీసుకో, 30, ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ దట్. సో ఇప్పుడు చూసే ఇంటూ 16, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నాట్ యూ సైన్డ్ ఇంటిజర్. అందుకే యూ రాలేదు, ఓన్లీ సిస్టమ్ డాట్ ఇంటూ 16 వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్? ఎ డేటా టైప్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ డూ ఈస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఇది అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ డేటా టైప్స్? అందులో దేర్ ఆర్ 2 డేటా టైప్. డేటా is nothing but information. So how we are going to store the data? I'll do one thing, I'll write these all. So once you revise that things also. So ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ డేటా టైప్స్ లో మళ్ళీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్? ఐ రోట్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. మళ్ళీ అందులో డేటా టైప్స్ లో మళ్ళీ వాల్యూ టైప్స్, రిఫరెన్స్ టైప్ అని ఎందుకు అంటాం? వాల్యూ టైప్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ సైజెస్. అందులో ఇంటిగ్రల్ ఉంది. అందులో ఇంటిగ్రల్లో మళ్ళీ సైన్డ్ ఇంటిజర్ ఉంది, అన్సైన్డ్ ఉంది. సైన్లో ఏమొస్తాయంటే ఇంటూ షార్ట్ ఇంటూ లాంగ్.
అట్లాగే అన్సైన్డ్ లో యూ షార్ట్ ఈవెంట్ యూ లాంగ్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు టుడే వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇస్ ఓన్లీ సైన్డ్ ఇంటిజర్. So what you do is, first of all, whatever I explained today, once you go through the content, okay, so as well as like what is Visual Studio, so what, how you want to install, installation చేయండి. ఉదయ్కి వచ్చో రాదో తెలియదు, ఒకవేళ రాకపోతే నన్ను అడుగు ఉదయ్, I'll explain how to install Visual Studio, or else నన్ను అడిగితే చెప్తాను. ధనుంజయ్ కూడా ఉన్నాడు, అతను ఆల్సో విల్ హెల్ప్, హి ఆల్రెడీ నోస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా డేటా టైప్ అంటే ఏంటో. యా షూర్, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. ఇది ఒకసారి వర్కౌట్ చేయండి, దీనిపైన ఇంకా డెప్త్గా వెళ్తాను. ఇంటిజర్ లో మళ్ళీ షార్ట్ తర్వాత ఇంటూ లాంగ్ వెళ్తాను, అట్లాగే ఇంకా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను, అట్లాగే వేరియబుల్స్ అనే